فيك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Allah Taala maqtoolor, Payg'ambar alayhissalom Allohning salomi, Allohning rahmati, berekasi olsun. İmam Buxoriy jana İmam Muslim rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Xoliful mushrikina." Şol mushriklarga şol teskari qarama-qarshi ish qilg'ila deydi. Qanday desa, şol murutlarni alg'ila, şol saqallarni qo'yib berib, saqallarni o'stirg'ila deb şol Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam İmam Buxoriy jana İmam Muslim rivoyat qilgan hadisda aytadi. Bu hadisdan alına turgan narsa degere bu saqal menen murut emas, balkim islom musulmon inson o'zining yashosundagi barliq narsada şol mushriklarga taqtab aytganda g'ayri dinsiz kafirlarga bir qarama-qarshi ish qilish kerak. Alar taqtab aytganda alar qilgan narsani, alar qilgan amalni qilib kerak-da. Qanday desa, misoli jurum turumdagi o'zimizning misoli hozir yoshlarda ko'proq bo'layotgan pirshoska masalasi bor, chach qo'yu masalasi bor. O'sha narsada dag'i kiyim masalasida, boshqa masalalarda dag'i o'sha mushriklarga, dinsizlarga erchib, alarga bir teskari qarama-qarshi ish qiluvga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyurdi. Hozir hozir aytib o'tdik, o'sha chach qo'yu degan masala. Şol hazır kuşurda şol körök bir öte bir körök şol bizge kirip kelayotgan bir tema bolup atat bu. Qanday desa, misoli ko'p chach qo'yishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadislarda aytadi, chachqacha. Şol naha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam anil qaz'i. Payg'ambar sallallohu anil qaz'i. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaz'dan tiygan deydi. Qaz' degan ne degan desa, qaz' degan chashni ikki turda olu. Taqtab aytganda chashni bir choska qilib olu. Şol bir ko'kulni qo'yib tag'in boshqa yerni olib soladi. Jol bo'lsa o'sha amallardan payg'ambarimiz tiygan deydi. Misoli şol İmam Abu Davud rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan hadisda, şol İmam Buxoriy, İmam Muslimning sharti bo'yicha sahih hadis. Bu hadisda dag'in payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi. Payg'ambarimiz deydi, bir kuni şol bir yosh yigitning şol al yosh yigit shunday bir chachining bir tarafini hozirgi bizning pichoskaga o'xshashroq qilib, chachining bir tarafini olib, bir tarafini şol albagan bir yosh yigitni ko'rdi deydi. Anan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam janag'i yosh yigitga aytadi deydi. Şol chashdan je bardig'ini olib alg'ila, bardig'ini tegiz alg'ila, je bo'lsa bardig'ini tegiz qo'yg'ila deydi. Chach qo'yganda albatta şol tegiz qo'yilu kerak agar nima qilinadigan bo'lsa. Je bo'lsa, hozir albatta bizga jengilroq sunnati şol chashni tegiz alu. Endi ashalla janaga oldingi hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaz'dan degan, qaz' degan chashdagi turli aludan degan bu hadisda hozir o'zimizdan misoli oyoq-buyoqdan o'qib kelgan bir ilm ahli, şol ilmli insonlarla şol chach qo'yib yurgan masalalarni ko'rib o'tamiz. Bir narsa desang, aytishadi, endi bu zaif hadis, je bo'lsa bu alsiz hadis, je bo'lsa bu mavdu hadis degan bir narsalarni aytib o'tadi-da. Endi ularga aytarimiz mundayda. Bu misoli negizi bu yerda boshqa bir hadis aytdim, İmam Abu Davuddan, İmam Muslimdan, İmam Buxoriyning sharti bo'yicha sahih hadisda janaga yosh yigitni ikki turda oluvdan payg'ambarimiz negizi tiygan. Anan egarda bu janag'lardan aytgan so'zni ma'qul bo'lsak tag'in, misoli bu mayli janaga aytgan hadisi zaif hadisdir. Zaif hadis deb aytsak tag'in, biroq negizi bu chach qo'yu masalasi negizi inson musulmon bo'lgandan keyin misoli o'sha chach qo'ygan insonlarga so'rab beradilar-da. Sen o'sha chashni ne sababdan qo'yib o'tasan? Kimga erishib o'tasan? Kimni ulgu qilib o'tasan? Kimni kumir tutib o'tasan? Albatta bu chach qo'yu masalasi islomda hech bir olimlarda, je payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'zining, je bir islom olimlaridan, je Hanafiy olimlaridan, je avliyolardan hech birining ko'rilgan emas bu masala. Chashni ikki turli bir cho'ska qilib oldi. Albatta bu ko'rildi, kimlardan ko'rildi? O'shol bir g'ayri din, taqtab aytganda bir ortini yaxshi juvalbagan bir dinsiz, benamoz bo'lgan dinsizlardan kelgan amal bu. O'zi negizi musulmon inson yashovda albatta dinsizlarga emas, balkim islom olimlarına je bo'lsa payg'ambar alayhisalomga, uning sunnatlarini qarab yashash kerak emas bile. Albatta qarab yashash kerak edi. Andan keyin biz g'ayri dinlardan
ошол чач койсок чырайлуу болот экен дегенге окшош бир гайри диндерден ушул маселелерди алып атабыз. Бул хадисте имам Бухари, имам Муслим риваят кылган хадисте бул жерде айтат: "Халифул мушрикин", мушриктерге карама каршы кылгыла, мушриктердин кылган амалын кылбаш, алардын жүрүм турумундай жүрбөш. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Ман ташаббаха бикум фахуа минхум", ким кайсы бир элдерге өзүн окшотсо, ал алардан дейт. Мушриктер менен тирилип калуудан Кудай сактасын. Албетте бул ушул мындай болуп атат да, бул чач коюу маселеси бизге ушундай бир баягы жөнөкөйгө окшогон маселелер менен мушриктер биздин динди азгыруу, бизди шептеп бир динден чыгаруунун бир жол жобосун ойлоп таап атат да. Мисалы, былтыр же быйылбы көрдүк, мисалы 20 000-30 000ге жакын бир акмак, гей деген акмактар Бишкекте митинг кылып чыкты. Алар негизи туулганда эле дароо эле гей болуп же башка болуп калган жок. Алар эмне болду? Мушриктер бизге, ошол жөөттөр, гайри диндер бизге эмне кылды? Ушундай бир прическаларды киргизди, кийимдерди киргизди, айтор ошогошон бир кичине амалдарды киргизип барып, ошону менен биздин көп мусулмандарды ошол гей кылып же башка кылып же болбосо башка бир туура эмес амалдарга баштап койду да. Бул жерде негизи ошол пайгамбарыбыздын хадисинде айтылат: мушриктерге, гайри диндерге таптакыр ээрчишпей кел, алардын кылган амалынан узак болууга аракет кыл. Пайгамбарыбыз кандай амал кылса, эмне амал кылса, бардыгыны ошол баягы гайри диндерге, динсиздерге бир карама каршы иш кылат эле да. Эмне амал кылбасын? Бардыгыны, мисалы, мынау күнү мындай амал кылтат мушриктер, гайри диндер, яхудилер же мыналар мындай амал кылтат десе, жок, силер аны кылбагыла, башка тескерисин кылгыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи айтат эле да. Мушриктерге карама каршы амал кылат. Мисалы, өзбекстандык бир алымдардан бирөөсүнөн уктук да. Эми мен негизи анчалык кыйналбаган деле жакшы, бирок ошол устазга, ошол дамлага өтө ыраазы болдук. Кандай, мисалы, угуп калдык, барып ошол зыяратка барышыптыр биздикилер. Барса, анан бирөө ошол жердеги элдерден бирөө суроо бериптир да жанагы устазга. Ошол ремениме, тактап айтканда ошол камарга бир ошол нажасат тийип калды эле, кантип аны тазалайбыз, кандай кылсак таза болот дегенде, жанагы алым айтыптыр: бул ремендин өзү негизи нажасат го депчи. Эми бул ремендин негизи нажасат деиштен узакпыз, бирок ошол эмнеге десе, себеби бул жөөттөрдөн келген кийим депчи. Ремен маселеси. Ошол маселелер да, ошол кийимде, жүрүш-турушта, чачта, прическада, башкада ошол жөөттөрдөн, ошол гайри диндерден, динсиздерден мүмкүн болушунча узак болгонго аракет кылсак, иншалла. Мисалы, баягы өзүбүздүн ошол немелерден чыгып атат да. Ошол илимдүү инсан деген инсандарды карасаң, эми жөөттөрдү туурап Инстаграмда бир кандайдыр бир же болбосо интернет тармактарында кандайдыр бир жарашпаган, илимдүү инсанга жарашпаган бир кылыктарды кылып аткандарын көрөсүң. Же болбосо бир жөөттөрдүн кийими болгон атайын исламды бузуу үчүн даярдалган, мисалы, кепка окшогон, же болбосо шляпага окшогон. Албетте кепканын келип чыккан нерсеси деле бар, анын башы. Кепка эмнеден келип чыккан десе, мисалы, исламдын башында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол инсандарды даават кылып, инсандарды бир жакшылыкка чакырып аткан мезгилде, көпчүлүк баягы инсандар, албетте бир инсандын көзүнө карап алсаң, ага бир жакшы нерсе айта албайсың да. Көпчүлүк инсандар мынтип көзүн тосуп ала беришчү эле да. Андан кийин барды келди, кийинки алымдар дагы, табийиндер, таба табийиндер дагы неме кылды, айтор ошентип барып, ушинтип көздү кол менен тосуп отурбастан, кантип тоссок экен деп жөөттөр алып барып, акыры ошол кепка деген маселени чыгарды да бизгечи. Ону кепканы бир аз басып кийсең, бирөө сүйлөп атса, бир жерди карасаң, ошо менен сенин көзүң көрбөйт, кете берет да. Даават кылганга бир мүмкүнчүлүк калтырбайт. Же болбосо шляпа, же болбосо башка амалдар. Айтор ошого нерселерди биз баягы исламды бузуш үчүн даярдалган амалдар бар ошогон. Бирок өзүбүздө карасак, бир илимдүү адамдар, же болбосо жалпы эле эл мусулманмын деген инсандар ошол нерселерди кийип жүргөндүгүнө, ошол прическаларды коюп жүргөндүгү, айтор жарашпаган эле бир баягы каяктагы бир баягы артын жакшы жуа албаган эле бир инсандарды дуурап, бир амалдарды кылып атканын көрөсүң да. Балким биз жашообузда негизги үлгү ала турган инсан бул пайгамбар алейхиссалам жанадагы андан бери келген алымдар. Ошол инсандар, ошол заттар жүргөн жолдон, алар жүрүм туруму кандай болсо, биз дагы ошол жүрүш туруш менен өзүбүздү зыйнаттап, өзүбүздү козой турган болсок, иншалла туруклук табабыз. Анан кийин каяктагы бир Америка же болбосо ошогон бир гайри динсиздерге дуурап, аларды ээрчип кийинип, аларды ээрчип прическа коюп, аларды ээрчип бир амалдарды, бир интернеттеги бир жарашпаган амалдарды кыла турган болсок, анда биз адашып калабыз да.
Alloh taolo bardığımızды ошол туура жолунан эч качан адаштырбаган болсун. Aqulu qawli hada va